समस्त को स्वागत आडा 24/7 ओडिया रे। तो आम सांगे सस्मिता अच्छा। तो सस्मिता सर्वप्रथम एलटीआर क्लियर होइथिबारु बहुत सारा शुभकामना एवं अभिनंदन। आउ आगे प्रथम सर ए सेशन को आरंभ करिया पूर्व आगे टिके निज विषय टिके कहि दियो, तापर आमे सब विषय गपिया। सर मो निज विषय बोले मु तो पढ़ी पूरा माने सब पढ़ी +2 साइंस करथिली, तापरे +3 फिजिक्स ऑनर्स नहीं पढ़ुथिली, तापरे बाहागर हो गला बंद कर देली। तापरे छुआ 7-8 वर्ष पर गैप रे मु पाठ पढ़ली सासू घरे रहिकी। से समय मोबाइल किछि नथिला, डिस्टेंस रे बाणी बिहार डीडीसी रे एडमिशन गली, आ डिस्टेंस रे तो साइंस करी होबनी, आर्ट्स नेली। तापरे ओके संस्कृत ऑनर्स नहीं पढ़िली, घरे बही आनिकी पढ़ली। माने +2 परठु मोर आउ को कॉलेज को सेंटर किछि भी कहा सहित लिंक नहीं। 8 वर्ष माने पर आपण पुणी पढ़ा आरंभ कली। +2 परे विवाह बाहागर हेइतला आज्ञा और ग्रेजुएशन डिस्टेंस रे करछन्ते आपण? डिस्टेंस रे करछि, घरे बसी केवल निजे मु को कॉलेज जाइनी, घरे बसी कि निजे बही पढ़िबी, केवल एग्जाम देबी। बाहागर गले 7-8 वर्ष पड़े ग्रेजुएशन कले, तापर पुणी बीएड करी आती जॉब रे पुणी आपण पाइले। ग्रेजुएशन परे तापरे पुणी बंद हे गला। नयागढ़ टाउन को गांव रे रहउथलु, टाउन को आसिलु पुअर पढ़ा। तापरे संस्कृत ऑनर्स से तळे पढुतिली, तापरे पीजी करी बोली सदाशिव गली पुरी हेइथिला। सेमाने कहले रहिकी पढ़िबा को पड़िबो। तापरे मु सेथि पुअ पढ़ा, पुअ 3-4 क्लास हे गलानी। तापरे मु आ पढ़िलिनी। कोरोना टाइम रे कॉम्पिटिटिव गली प्रिपेयर होउथिली, गोटे एवरेज भलो आसी जाइथिला कॉम्पिटिटिव। तापरे कोरोना टाइम रे बंद हे गला, आ कोन पढ़िबी घरे बसी भाबिली। तापरे ओडिया पीजी गली, पीजी कला परे तापरे बीडी भी रिसेंट सरची 24 रे 22-24 पीजी, 20-22 होची 20-22 होची पीजी, 22-24 बीडी। बीडी सरला परे फास्ट ए पोस्टटा बाहरथिला तळे मु पकेइथिली। माने आपण जर्नी जदि मु देखिबी खाली उतार चढ़ा वाला, +2 परे डाउन, पुणी आउथरे ग्रेजुएशन पढ़ाला, पुणी आउथरे छड़ाला, पुणी आउथरे पढ़ाला। माने जेंति हमें कहबा माने देखंतु सिंपल जिंस मु एटा समस्त भी कहबी, केतेबेले कहा लाइफ रे कोन हो एटा हमें भी के जाननु हैला। जदि सी यदि +2 रु कथा कहि से निजे भी जान नथबे जे आज एठी जाकी पहुंचबे बोली, तो पुणी सर से जिंस गुडी +2 सरिया 2009 ହେଇଯିବ, ता परठु गैप हे जाइथिला, 17 आरंभ कली। माने एठी एते वर्ष पर एटा समस्त गोटे जानिया कथा, जो कहते ना सर मु एते वर्ष ले पढ़ा छाड़ देची, मु कोन करबी। तो सेथुर बेस्ट एग्जांपल तो तुम सामने रे अच्छा। तो एबे वर्तन आपण जो एलटीआर हेची एथरे रैंक केते अछि? कारण आपण रैंक टा मु सुनिथिले हेत रैंक केते अछि? रैंक सर 35। 35 त माने भाबो हैला सी कोठ आसी कि कोठ जाकी पहुंचते। आउ ए विषय रे भी अधि हमें चर्चा टिके करबा, तांको पढ़ा सिस्टम विषय रे। प्रथमे से विषय को जिबा आगु आगो निजो फैमिली विषय टिके कहदा, घरे सब की अछंती आपनकर? सर घरे तो गाँव रे रही जाइछन शाशु शशुर, जेहेतु पुअर पढ़ा पई गाँव रे सुविधा नहीं। मु आसिक नयागढ़ टाउन ऊपर रहूची, पुओ को नेकी एका रहूची। एका रहउछंती? एका आज्ञा। आउ हस्बैंड जी? सिए पुलिस अछन तो बाहर अछंती, सिए केबे केबे जिबा आसी एमती करंती छुट्टी रे। माने आपण किंतु पूरा रहू जणा पुओ एकुटिया रही कि सेति पढ़ी के पढ़िया सह घर मैनेज करिया पड़छ ना कोन? हाँ सर सब काम मार्केटिंग ठू आरंभ करके पुओ को स्कूल नबा आनिबा, रोसेई, घर काम। तापरे शाशु घर भी प्रति वीक रे छुट्टी हेले पुओ को नेकी जाए, सेमाने भी आसंती। तापरे ये जेतु बाहर रहउसन सब बेले जहा देह खराब मेडिकल सब काम मु ही करे। ओके। आउ गोटे जिंस जेंति आज मु आपण जेतल कथा होतले आगु आपण कहतले आपण पुअर 10th श्रेणी परीक्षा अछि, 10th एग्जाम आज्ञा थी। ओके। तो जेतेबेले आपण घरे नॉर्मली जेतेबेले हमें कहू फैमिली को समय देबा सह, निज पिला छुआ कथा बुझिबा सह, निज पढ़ा को केमती समय दउतले, आ को टाइम रे आपण पढुतले? सर सबु करथुली मु, माने कुणी आसंतु बंधु बांधव आसंतु तांको नबा आनिबा माने चर्चा। तापरे शाशु शशुर जेहेतु गोटे पुओ ये रहउछन बाहर, तांको देह खराब मेडिकल नबा आनिबा सब मु बुझे। दिन जाक काम करे, राति रे पाठ पढ़े। आउ जोदिन दिने दिने माने फ्री मिल जाए तो मु दिन राति देखेनी, जो समय फ्री मिले से समय पढ़े। तापरे फ्री भी नुह, मु टार्गेट करिकी पढ़े। माने 2 दिन भितर एटा सारिबार अछि माने सारिबी, से जेमिति भी हे जाऊ, जेतिक समय भी सुए। आउ सब जिनस मैनेज करिछि। तापरे पुअर भी जेहेतु से छोट छुआ, मु घरे 24 घंटा बंद करी कबाट पढ़ी देबी, तार भी माइंड जाम हुए। तो ताकू भी बुलेइबा को निए, किंतु सेही समय मु बाहर को जाए सत, किंतु बाहर को मो माइंड न थाए। मो कान रे ब्लूटूथ लागिथिबो, मोर पढ़ा चलथिबो, मु केवल रास्ता रे जाउथि, ता पार्क नउथबी कि कोनोसी यात्रा को नउथबी, सांगरे नेइथि कि मो माइंड थिबो पढ़ारे, मु कान रे देकी सेई काम सब काम करे। कान रे ब्लूटूथ ही मो सहारा। तो आउ गोटे जिंस
ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଇନିସିଆଲି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହବାର ନଥିଲା, ତ ସେତେବେଳକୁ କେମିତି କଣ କଲେ? କାରଣ ଅଚାନକ ଜଣ ବଜ୍ରପାତ ପଇଲା ଭଳିଆ କହିଲା ଯେ ମାସେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ? ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଆଡ୍ଡା 247, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲା ଜେଟି ଟାଇମରେ। ସେ କହିଲା ଯଦି ତୁ ନବୁ ସେଇଥିରୁ, ମାନେ ସବୁ ସାର୍ ଭଲ ପଢଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଯିଏ ପ୍ରପର ପଢିବ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ସେ ଚାହିଁବ କରିଦବ, କ୍ଲିୟର କରିଦବ। ତ ମୁଁ ତ ଆଉ କୋଉଥିରେ ନେଇନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ତାଠୁ ଶୁଣିକି ହିଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଆଡ୍ଡା 247। ମୁଁ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ କରିଥିବି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ, ମାନେ କେମିତି କଣ ପଢଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୁଅର ଗୋଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମାନେ ତାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ରେ ରହିବାକୁ ପଡିଲା ମାସେ। ଅପରେସନ ହେଲା, ତାପରେ ଗାଁରେ ବି ତାକୁ ଟାଇମ ଦେଲି, ମାସେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା, ତାର ସବୁ ସେବା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ପଢିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଳା କରିକି ରୁହେନି। ସବୁ କହିଲେ ଓଡିଆରେ ଏତେ ପିଲା ହେବେନି, ଆଉ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ହବନି। ତ ମୁଁ ସେବାରେ ରହିଗଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବାହାରି ପଡିଲା ମାସେ 1.5 ମାସ ଥିଲା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ହବ ବୋଲି, ତା ପରଠୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ପୁଅ କହିଲି ତୁ ବଡ ହେଇଗଲୁଣି, ତୋ ପାଠ ତୁ ଦେଖେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଖାଲି ଟାଇମ ଦିଏ ମାସେ 1.5 ମାସ, ମୋ ପାଠ ମୁଁ ପଢିବି। ତୋର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହବ ମୁଁ ବୁଝିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ତ ଆମେ ତାର ମୋର 2 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପାଠ ପଢୁ, ମିଶିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ପାଠ ପଢୁ। ଆମ ଘର ଟିଭି ଫିଭି ସବୁ ବନ୍ଦ, ରିଚାର୍ଜ ଫିଚାର୍ଜ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଫୋନ ଧରିଲେ କେବଳ ପାଠ ପଢିବୁ କିମ୍ବା ବହି ଖାତା ଖାଇବୁ ଶୋଇବୁ, ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ 1.5 ମାସ ତ ମୁଁ ପୁରା ଭୋରୁ ଉଠିକି ରୋଷେଇବାସ ସାରିକି, ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡିଦିଏ ଜଲ୍ଦି, ସ୍କୁଲ ଛାଡି ଦେଇକି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଳାଏ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଇକି ସେଇଠି ୱାଇଫାଇ ସିଷ୍ଟମ ଭଲ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସବୁ ଯାକ କ୍ଲାସ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ସବୁ ଯାକ ପଢିଛି। ଆଉ 1.5 ମାସ, ସେଇ ମାସେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ପଢିଛି, ସବୁ ଯାକ ପଢିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ 100 ମାର୍କରୁ କେତିକି ରଖିଲେ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବି। ଅଳ୍ପ ଟାଇମ ଭିତରେ କୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡିବି, ମୋର କୋଉଟା ହଉନି, କୋଉଟାକୁ ଛାଡିବି, କୋଉଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ସିଓରଲି ଧରିବି, ଯେମିତି ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ ପଢିଲେ କରିଦେବି। ତ ହୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ, ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟୋରି ଟାଇପ ର, ମାନେ ମତେ ଆଗରୁ ପଢିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେନି। ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ମତେ ପାଠ ପଢିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲାନି, ମାନେ ମତେ ସେଇ ଦୁନିଆରେ ହଜିଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଲାଗିଲା, ମତେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ଯୋଗ୍ରାଫି ପଢିଲି ରବି ସାରଙ୍କର, ତାପରେ ମତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସବୁ କ୍ଲାସ ପୁରା ଭଲ ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାଥ ବିଶେଷ କରି କରିଛି ମାନସ ସାରଙ୍କର, ସବୁ ଯୋଉଟାକୁ ଧରିଛି ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲି, ମୋର ରିଜନିଂ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଥିଲା। ଗୋପାଳ ସାରଙ୍କର କ୍ଲାସ ଦେଖିଛି ହୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରିଜନିଂ ମୋର ହେଇଯିବ। ସେ ଜାଗାରେ ସ୍କିପ୍ କଲି, କେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ମତେ ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଲିଟି ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କି ପୁରା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲି। ଜିକେ ପାର୍ଟଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲି, ହୁଁ ଆକୁ ସ୍କିପ୍ ସାରିକି ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ସାରଙ୍କର କରିଛି, ଆମର ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 3ଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲି। ଯେ ଏଇଥିରୁ କମ ମାର୍କ ପଡିବ, ଆଉ ଟାଇମ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ଯୋଉଟାକୁ ପଢିଲି ମୁଁ ସେଇ 3ଟାକୁ, ଜିକେ, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଏଇ 3ଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ବାକି ତିକ ସବୁ ଯାକ କ୍ଲିୟର କରିଛି ସେଇ 1.5 ମାସ ଭିତରେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଯେତିକି ପଢିଛି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ତାପରେ ସାର୍ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ପାଇ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ, ଆପଣ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରାଥନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଗୁରା ହୁଁ। ସବୁ ଦେଖେ। ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ଗୁରା ଦେଖେ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ କେବଳ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ହିଁ କ୍ଲାସ କରୁଛି। ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ, କାରଣ ଏଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ। ଦେଖିଲି ପୁରା ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ପୁରା ସିଲାବସ ୱାଇଜ ସବୁ ପଢା ହଉଛି, ନୋଟ ବି ମିଳିଯାଉଛି। ମୁଁ କେବଳ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପଢିଛି, ଆଉ କୋଉଥିରୁ ପଢିନି। ସେଇଥିରୁ ପଢିକି ହିଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏମିତି କହିଲା ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ କି ଯୋଉ ବି ଏକ୍ଜାମ, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କଣ ପଢିବାର ଅଛି, କଣ ଛାଡିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ, କାରଣ ହୁଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ପଢିବାକୁ ପଡେ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ କଭର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ, ବହୁତ ଜଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ମାତ୍ର ମାସେ ରହିଲା ପରୀକ୍ଷା କି 2 ମାସ ରହିଲା ପରୀକ୍ଷା, ତ ମୁଁ କଣ ପାରିବି? ତ ତାର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ପୁଣି ଭଲ ରାଙ୍କ ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ହେଲା, 35 ରାଙ୍କ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କହୁଥିଲେ ଏବେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମେନ୍ ହେଉଛି ଜିଦ୍ ରହିବା ଆଜ୍ଞା। ଦରକାର, ଜିଦ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଯେତିକି ଯଦି ଜିଦ୍ ନ ରହିବ ମନ ଭିତରେ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସାରା ଆସିବ, ବହୁତ ସାରା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଯେମିତି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଆସିବ। ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବି ଥିବ, ଯେମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତ ସେ ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମା ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ତାକୁ ସମୟ ଦେଇକି ପୁଣି ନିଜର ପଢ଼ା ପାଇଁ ଏଠି କରାହେଲା, ତ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ପଢ଼ିବାରେ ଯେମିତି କୌଣସି ବୟସ ବି ନଥାଏ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ବି ନଥାଏ। ମାନେ ମୋତେ ଶୁଣିକି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ମା ପୁଅ ବସିକି ପଢ଼ୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ, ସେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ନା କଣ? ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ବି ହେଇଛି, ହୁଁ ଏମିତି ବି ହେଇଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥ୍ରୁ ପଢେ, ମୁଁ ଯଦି ଯୋଉଟା ଜାଣିପାରେନି, ପୁଅ 10th କ୍ଲାସ, ତାର ବି ସବୁ ଅଛି ଏସଏସଟି ରେ, ସିଏ ମତେ ହୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଯାହା ହଉ,
तो ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ହବ, କାରଣ ଆପଣ ଯେହେତୁ ସେ ଲାଇନ ଦେଇକି ଗଲେ, ଆପଣ ନିଜ ପୁଅଙ୍କୁ ପଢଉଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଗକୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବି ହେବେ। ତ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ହେବେ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଯେମିତି ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବା ଦରକାର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭଳିଆ ପଢ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଷ୍ଟୋରି ଭଳିଆ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଯଦି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମଜା ରହିବ ତାହେଲେ ହେବ। ତ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ହେବେ, ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଛୁଆଙ୍କୁ କାହାଣୀ ହଁ ମାଧ୍ୟମରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି ପଢ଼ୁଥିଲୁ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମ ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେମିତି ପଢ଼ଉନଥିଲେ କି ବହି ଧରି ଦଉଥିଲେ, ଏ ପିଲେ ପଢ଼ିଦିଅ ହୁଁ ହେଲା, ସେମିତି ଜିନିଷ ହଉଥିଲା। ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆଗକୁ ଭଲସେ ପଢ଼େଇବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିଲେ, ମାନେ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟର ମୁଁ ଆଗ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଣ ହେଇଥିଲା? ସାର୍ ରେଜଲ୍ଟ ତ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ପୁରା ସିଓର ଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ମୋର। ଏମିତି ବି ମୁଁ କହିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଓଡିଆ ପାଇଁ ପଢିଥିଲି 4 ବର୍ଷ ହେଲା, ଓଡିଆରେ ପୁରା ମୁଁ ଥରୋ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିଲାବସ ଜାଣିଛି, ସବୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପଢେ, ମତେ କୁହନ୍ତି ଏତେ କାଇଁ ପଢୁଛୁ, ଖାଉନୁ ପିଉନୁ। ସେ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଥିଲା, ରାତି ସାରା ମ୍ୟାଥ ବସିକି କରିଛି, ଶୋଇନି ମୁଁ। ସକାଳ 9ଟାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ଗେଟ୍ କ୍ଲୋଜ, ମୁଁ 8ଟା ହେଲାଣି ବ୍ରଶ କରିନି, ଗାଧେଇନି। ଟାଇମ ଦେଖିଦେଲି, ଗେଟ୍ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଷ୍ଟ ବ୍ରଶ କରି ଗାଧେଇକି ପଳେଇଲି। ଆଉ 5 ମିନିଟ ଥିଲା ନଥିଲା ଗେଟ୍ କ୍ଲୋଜ ହବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାନେ ମୁଁ ୱାନ୍ସ ପଢିବାକୁ ବସିଲେ ଟାଇମ ଦେଖେନି, ଖାଇବା ଶୋଇବା କିଛି ଦେଖେନି। ଆଉ ଏମିତି ପଢିଲି, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏତେ କାହିଁ ପଢୁଛୁ, କଣ ହବ ତ ଏତେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ହବ ନୁହଁ, ମୁଁ ଟପ୍ 10ରେ ରହିକି ଦେଖେଇବି, ଟପ୍ 10ରେ ରହିକି ଦେଖେଇବି ବୋଲି ପଢିଲି। ତାର ଗୋଟେ ମାଇନର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଥରେ ଏସ୍ ଏସ୍ ବି ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଲେଟରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ଫିଲଅପ କରିସାରିଲେଣି, ମୋର ଟାଇମ ପାଇବନି ବୋଲି ମୁଁ ନର୍ଭସରେ ରୋଲ ନମ୍ବର ଟାକୁ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଓହୋ। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଭୟ ପଶି ଯାଇଛି। ତାପରେ ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଯେତେବେଳେ ଦିଏ, ଟାଇମ ପାଇନି, ଅଟୋମେଟିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଟାଇମ ପାଇନି, ତ ମୁଁ ଟାଇମ ପାଇବନି ବୋଲି ଏଇ ଯୋଉ ଓଡିଆ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ବି ଯୋଉ ଦେଲି, ତା 2 ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଶୋଇନି, ଦିନ ରାତି ପଢିଛି, କେବଳ ଖାଇବା ସମୟରେ ଖାଇକି 2 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ, ସେତିକି ଶୋଇନି। ମାଇଣ୍ଡ ବି ଠିକ ନଥାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ହଲକୁ ଗଲି, ଭୟରେ ମୁଁ ଖାଲି ଘଣ୍ଟା ଦେଖିକି, ମୁଁ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନି। ଏତେ ସ୍ପିଡରେ କରିଛି, 150ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାକରେ ସାରି ଦେଇଛି। ବାପରେ। ଯଦି ଅନଲାଇନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ବେଟର କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ମତେ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେ, ଗୋଟେ OMR ରେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର କହିଲେ ଟାଇମ ପାଇବନି ବୋଲି, ମୁଁ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ କରିଛି, 10-15ଟା ଲେଖେ କରିଦେଇକି କୋଶ୍ଚିନରେ ମାନେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଇକି, ତାପରେ ଯୋଉ ମାର୍କ ଦେଇଛି, ସେଇ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଯୋଉ ତରବରରେ କରିଦେଇଛି। ମୋର ସାର୍ ମିନିମମ୍ 5ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ କୋଶ୍ଚିନରେ ଠିକ ଅପସନ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର କି ରେ ତାର ଉପରଟା ଦେଖିକି ତଳକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଆଟେ ଓହୋ। ଟାଇମ ଯୋଉ 10-15ଟା କରିଛି, ହୁଁ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋର 4-5 ମାର୍କ କଟିଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ରାଙ୍କ ଆହୁରି ଭଲ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା। ଛାଡ ଯେହେତୁ ଯାହା ମୁଁ ବି ହଉ, ଟପ୍ ସେଇଟା ତ 10ରେ ହୁଏ। ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ, ହୁଁ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜର୍ଣ୍ଣି, ଏବେ ତ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ଜର୍ଣ୍ଣି ତମେ କହୁଥିଲ, ଏବେ ଆଗକୁ କଣ ଅଛି ପ୍ଲାନ୍? ଆଗକୁ ତ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, SSB PGT ବାହାରିବ, କମିଶନ ଆସୁଛି, OPSC PGT ଆସୁଛି। ତ ମୋର ସେଇଥିରେ ଟାର୍ଗେଟ, PhD କରିବି, OPSC ଲେକ୍ଚରସିପ କି PGT ସେଇଥିରେ ଯିବି ନିହାତି। ଆଉ ଓଏସ୍ ବି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି ୟା ବାହାରିଲା, ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଯେତେବେଳେ ଖୁସି, ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଲାଗିଲାନି ମତେ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିଏ 5ଟା ସିଟ୍ ବାହାରୁ 10ଟା ସିଟ୍ ଥାଉ, କେସ୍ ପଡିଛି ପଡୁ, ଯୋଉ ଦିନ ବାହାରିବ ମୋର। ମାନେ ତ ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ତାକୁ ଥିଲା, ଏଇ ଚାହିଁକି ମୁଁ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବା ନଥିଲି। କଥା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ କନଫିଡେନ୍ସରେ ହିଁ ପଢିବା କଥା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କଣ ସାର୍ କଟଅଫ କେତେ ଯିବ, ମୁଁ କହେ ଭାଇ ତମେ ପଢ ନା, ନିଜ ତରଫରୁ ଆଗ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଦେଇଦିଅ ଏଫର୍ଟ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଗ ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଭାବି ଦେଇଥାଉ, ଏଫର୍ଟ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ପିଲା ଆଗ କମ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ, ସେତିକି ଯଦି ଆପଣ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିବେ, ସେତିକି ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବ ହିଁ ରହିବ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ, ଆଜ୍ଞା ଯେମିତିକି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡିଯାଇଥାଏ ଯେ ହଁ ହବ ଏଥରିକ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଘଣ୍ଟେରେ ଶେଷ କରିକି, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ କାଳ କଣ କରିବି, OMR sheet ରେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ରୁମ ରେ ଖାଲି ବସିଲି ଆଉ ଶୋଇଲି, ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ, କି ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବିନି, ଅନଲାଇନ ନୁହଁ, ଅଫଲାଇନ। ଏଇଟା ଯୋଉ ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ କଥା କହୁଛ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା, ଅଫଲାଇନ ଏକ୍ଜାମ କୁ ଘଣ୍ଟାକରେ ସରିଗଲା, ଘଣ୍ଟାଏ ବସିଛି ଖାଲି ମୁଁ। ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ, ଫାଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଡର ମାଡିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଇକି ଦେଖିଥିବେ ହଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ହେଲା ସରିଗଲା ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନା କଣ? ତ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ। ହଁ ଆଉ ତମର OSTD ହେରିକାରେ କେତେ ମାର୍କ ଥିଲା?
ସାର୍ ଓଏସଟି ରେ ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ୟା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉନଥିଲି। ବିଇଡି ତ ସରିଥିଲା, ଓଡିଆ ପାଇଁ ପଢୁଥିଲି। ଯୋଉ ସେଇ ଓଏସଟି ପାଇଁ ବି ସାର୍ ସେଇ ମାସେ ଲାଖେ ସବୁ ଟାଇମ ଦେଇଛି, ସବୁ ମାସେ ଲାଖେ। ଓଏସଟି ରେ 96, ଓଟିଇଟି ରେ ସେଇ 90+ ଥିଲା। ଭଲ ଅଛି। ତ ଆମର ତ ମେନଲି ଆଜ୍ଞା ଜଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ଆମର କିନ୍ତୁ ପାସ୍ ହବା ଦରକାର, ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ତ ସେତିକି ଜିନିଷ ହେଲେ ହବ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମାସେ ଦେଢ ମାସ ହେଇଛି, ତମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଲାଗିଯିବନି। ସେ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜିନିଷ ହଉଛି। ତମେ ଯଦି ଏବେଠୁ ବି ପଢୁଛ ପଢ ହେଲା, କିନ୍ତୁ 100% ଜିଦ୍ ରେ ହେଇକି ପଢ। ଆଉ ଯେତେ ଅଧିକା କଣ କହିବ ନା ହଉଛି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥିବ ଯୋଉଟା କି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡିଥିବ। ଏମିତି କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ? କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଯାଉ ବହୁତ ସାରା, ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ଜଣେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ ସେ ସାର୍ ମୋ ଭାଇ ବାହାଘର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଗଲା। ତ ଏମିତି ଟାଇପର ବି ସିଚୁଏସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥିବ। ସାର୍ ଆସିଛି, କେବଳ ବାହାଘର ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ। ମାନେ ଛୁଆର ଯଦି କାହାର ବାର୍ଥଡେ ଥିବ କି ଛୁଆ କହୁଥିବ ଏଇ ଫଙ୍କସନ କୁ ଯିବି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ରହୁଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ନଉଥିବି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରୁନଥିବି। ତାପରେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ, ଫୋନ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବାହାର ବୁଲିବା, କାହା ସହିତ ମିଶିବା, କୌଣସି ଫଙ୍କସନ ଯିବା, କୁଣିଆ ଘର, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ସବୁ ବନ୍ଦ। ମାନେ କୌଣସି ଦିନ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିନି। ମୋର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଗୋଟେ, ସକାଳୁ ଉଠିବି, କାମ ସାରିବି, ପାଠ ପଢିବି, ଖାଇବି, ଶୋଇବି। ଏଇ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଟା ହୁଏନି, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇ ଯୋଉ ନିଜ ସକ୍ସେସ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯାତ୍ରା, ଲୋକମାନେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ଇଏ ବହୁତ ଅଧିକ ଆରୋଗାନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁନାହିଁ, ବହୁତ ହୁଁ। ସାରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ କହିଛନ୍ତି ଜିନିଷ ବି, ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ। ବହୁତ ଲୋକ ବି କହିଛନ୍ତି ସେ ଫୋନ ଉଠଉନି, ପାଠ ପଢୁଛି, ଚାକିରି କରିବ, ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି, ଆଉ କେତେ, ମତେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପାଠ ପଢିବୁ, ଆଉ କେତେ ଦିନ। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କୁହେନି, ଶାଶୁ ତ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଆଉ କାହିଁ ପଢୁଛୁ, ପଢେନା ଆଉ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ତ ସବୁ କାମ କରିକି ପଢୁଛି, ମୁଁ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁଛି କି? ମୋର ଯାହା କାମ ମୁଁ କରିକି ମୁଁ ପଢୁଛି, ମୁଁ କାହାର ଅସୁବିଧା କରୁନି। ଏବେ ପାଇଗଲା ପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପାଇଗଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପଢୁଥିଲୁ, ଆମ ବିଶ୍ଵାସ ହଉନଥିଲା ପାଇବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ପଢୁଥିଲୁ ବୋଲି ପାଇଲୁ। କିଛି ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକି ପାଇଗଲା, ଏତେ ଏଜରେ କେମିତି ପାଇଲା ଘର କାମ କରିକି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ମୁଁ ବି ଏଇ କହୁଛନ୍ତି। ଜିନିଷଟି ପଚାରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣ ପିଲା କହନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଚାକିରି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, ତ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ପଚାରିବି, ତମେ ବି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପଇସା ଚାକିରି ପାଇଛ ନା କଣ କହିଦିଅ? ସାର୍ ଯଦି ପଇସା ଦେଇକି ଚାକିରି ପାଇଥାନ୍ତି, ମତେ 34 ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବସିନଥାନ୍ତି, ପଇସା ଦେଇକି କେବେଠୁ ଯାଆନ୍ତେନି ହେରି। 34 ଏଜ ହେଲା, ମୁଁ କାହିଁ ଘରେ ବସିକି ପାଠ ପଢୁଛି। ସେଇ ତ କଥା। ତ ଏଇଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ମୁଁ କେବଳ ତ ପଇସା ଦେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତି। ହଁ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖ, ମେ ବି କରପସନ ହଉଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଜାଗା ହଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ପରସେଣ୍ଟେଜ ହଉଛି ଯୋଉ ସକ୍ସେସର ପରସେଣ୍ଟ ବହୁତ କମ। ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏମିତି ଆସିବ ଯୋଉଟାକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ବହୁତ ସାରା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଥିବ ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିକି ନିଜ ଏମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ସେଟା ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମ ସାରା ମୁଣ୍ଡରେ ନୁହଁ, ବହୁତ ସାରା ନୁହଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି କିି ସାଧାରଣତଃ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିବି କୋଉ ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ, ଶାଢୀ ନାହିଁ, ଫଳ ନାହିଁ, ପୂଜା ନାହିଁ, ମାନେ ଜାଣିନଥିବି। କୌଣସି ଦିନ ମୋର ମନେ ରହୁନି, କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ନାହିଁ, କୌଣସି ବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଡେଲି ଆଜ ୟୁଜାଲ କାମ କରିବି, ଖାଇବି, ଶୋଇବି, ପଢିବି। ସେଇ ଜିନିଷ ହଉଛି କଥା, ଏତିକି ଜିନିଷ କରିଲେ ହିଁ ହବ। ଆଉ ଆଉ ତମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଥା, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବା ନୂଆ ପିଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ରହିଗଲେ ବା ଯୋଉମାନେ କି ଏଥରିକ କୌଣସି ମାର୍କ 0.5 ହଉ 0.25 ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଟିଗଲେ, ବା ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ବସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କେମିତି ପଢିବା କଥା ପ୍ରକୃତରେ? ସାରେ ଯୋଉ 0.5 0.25 କହିଲେ, ସେଇଟା ଯଦି ଧରିକି ଚାଲିବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାରଣ 0.5 ରୁ ତମେ ମେନ ରୁ କଟିପାର କି ପ୍ରିଲିମ ରୁ କଟିପାର। ତାପରେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକା ମାର୍କ ଯାଉଛି ଆମର ମେରିଟ ରେ, ସବୁବେଳେ ଯେତିକି ରୁ କଟିଲ ତାର 10-20 ଅଧିକା ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ପଢିବ। ଆଉ ଯଦି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛ, ଯଦି ଏଇଠୁ ପଛକୁ ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ପୂର୍ବର ପରିଶ୍ରମ ଗୁଡାକ କରିଥିଲ ବେକାର ହେଇଗଲା, ସେଇ ଟାଇମ ଗୁରା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯଦି ପଢିବନି, ଜମାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବନି। ଯଦି ଥରେ ପଢିଲ, ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ନ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡିବନି। ସେଇଆ, ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମେ ବି ଏମିତି ହେଇଥାଇପାରେ ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ରହିଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ମୌକା ଥିଲା। ଯଦି ଭଗବାନ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଆରକୁ ଆଉ କବାଟକୁ ଆଉ ବାଡେଇଲେନି, ସେଇ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଫେରିକି ପଳେଇଲେ, ତ ସେମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ପଚାରିବି, ଆଗରୁ ଆପଣ କେତେଥର ଅଲଗା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ୍ କି ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଦେଇନାହାନ୍ତି?
ସାର୍ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଦିଏ ମୋର ଗ୍ୟାପ୍ +3 ପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦିଏ ହଜବେଣ୍ଡ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଯାହା ବାହାରିଲେ ପକେଇଦିଏ। ମୁଁ ସିଲାବସ କଣ ଜାଣିନଥିବି କିଛି ଜାଣିନଥିବି ବାଜୁ ବାଜୁ ବାଜିଯିବ ଏମିତି ଏମିତି ପ୍ରବଳ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଲାବସ କଣ ଜାଣିନି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଜାଣିନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଇରିଟେଟିଂ ହେଇଗଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦେଇ ଯିବିନି ଏକ୍ଜାମ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସିଲାବସ କଣ କାହିଁ ଏମିତି ତ ଅନ୍ଧ ଦୁନିଆ ନୁହଁ ଯେ ବାଜୁ ବାଜୁ ବାଜିଯିବ ସେଇଟା ତ ଭୁଲ କଥା ବାଜୁ ବାଜୁ ସେମିତି ବାଜିବନି। ମୁଁ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି କୌଣସି ଫର୍ମ କୋଉଥିରେ ପକେଇଲିନି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ଗଲିନି। କହିଲି ଯୋଉ ଲାଇନ ଧରିବି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଧରିବି ଆଉ 1000 ଏକ୍ଜାମ ବାହାରିଲେ ବି ମୁଁ ପକେଇବିନି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ। ତ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଲାଇନରେ ପଶିଲି ଓଡିଆ ଲାଇନ SSB ଜଷ୍ଟ ଫର୍ମ ପକେଇକି ପଢିଛୁ 7-8 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କେସ୍ ହେଇକି ଷ୍ଟେ ହେଇକି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଆସିନି। ତ ବିଇଡି ସରିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ। ଆଗରୁ ତ RST ହେରିକା ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ନା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନା ମୁଁ ତମେ କହିଲ? ଦେଇନି ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହିଁ କେବେ ହେଲେ କ୍ଲିୟର ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖେନି ହୁଁ, ମୁଁ କହିବି ବାହାରିବା ଯାଏ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବିନି ମୋର ଯୋଉଟା ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କରିବି। ତ ଆଗରୁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହବ ସେଇଟା ହବ ଭୁଲ। ସେଇଟା ହୁଏ ବହୁତ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ସେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଆଗ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସୁ ତାପରେ ଯାଇକି ପଢିବା। କାରଣ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଟିଚିଂ ଲାଇନକୁ ବାଛି ଦେଇଛେ ଯଦି ଆମେ ଭାବି ଦେଇଛେ ଯେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ହବାର ଅଛି ତ ଯାହା ତା ପାଇଁ ଦରକାର ତମେ ଆଗୁଆ ରେଡି ହେଇକି ରହିବ ନା। ଆଉ ନା କି ସରକାର ବାହାର କରିବ କେବେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ବାହାର କରିବ କି SSB ବାହାର କରିବ କି JT ବାହାର କରିବ କି LTR ବାହାର କରିବ ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ତ ସେଇଭଳିଆ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡି ରେସ୍ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଯଦି କହିବ ଇଏ ହଉଛି ଆମର କଛୁଆ ଭଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତମେ ଯଦି କହିବ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବି ହାରି ଯାଇପାରିବନି ଝୁଟିକି ପଡିବ। ସେଇଆ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି କାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁନି ମୁଁ ପଚାରି କୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଯଦି କହିବେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁନି କହିଲି ବାହାରିଲେ ତ ରହିଯିବ। ସେ କହିବ ହଁ ହଁ ହବନି ଯଦି ପଚାରୁଛ କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ଜୋସରେ ରୁହ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଟା ମୋର ଦରକାର ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରି ସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ମୋର ତାହେଲେ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଯେ ପୋଷ୍ଟ କାହିଁ ବାହାରୁନି। ଖାଲି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁନି ବାହାରିଲା ପରେ କଣ ହେଲା କଟିଗଲି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଇଆ ହଉଛି ନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା କଥା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏବେ ନହେଲେ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ନହେଲା ଆର ବର୍ଷ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରିବ କଣ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସେତିକି ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ତ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୌକା ଆସିବ ସେ ମୌକା ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ ରେଡି ହିଁ ନଥିବି ତାହେଲେ କଣ ହବ? କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଥରେ SSB ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କିଏ ଆଶା ନେଇକି ଯାଉଥିବ ଯେ ମୋର ହେଇଯାଉ ମୁଁ ସେଇଥର ସାର୍ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ନ ହଉ କାହିଁକି ନା ଯଦି ହବ ମୋର ବହୁତ ବହି ପଢିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏଇନୁ ବିଜି ହେଇଗଲେ ମୋ ବହି ପଢା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଯାଉ ମୁଁ ସବୁ ବହି ସାରେ ତାପରେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଚଳିବ। ମାନେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛି ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ଭାବେ ନ ହଉ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ପଢି ପାରିବିନି ବହି ମୁଁ ସବୁ ପଢି ସାରେ ତାପରେ ପାଇବି। ଓକେ, ତ ଇଏ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ଭାବିବା କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମର ବି ରହିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଇବା ପରର ସମୟ କେମିତି ଅଛି ମାନେ ପୂର୍ବର ସମୟ ଆଉ ପରର ସମୟ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସାର୍ ହେଇଛି? ପାଇବା ହଁ ସାର୍ ବହୁତ ମାନେ ଟାଇମ ଯାଉନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ପରେ ଯେହେତୁ ପୁଅର 10th ବୋର୍ଡ ମାସେ ଥିଲା ମାସେ 1.5 ମାସ ଥିଲା ମୁଁ ପୁରା ସାଇଡ କରିଦେଇଛି ମୋ ପାଠ ପଢା କାରଣ ତାର ମେନ୍ ଟାଇମ ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ହବନି। ତ ମୋର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପଛରେ ମୁଁ ଲାଗିଛି କେମିତି ଏକ୍ଜାମ ଦବୁ କେତେ ସମୟ ପଢୁଛୁ କଣ ପଢୁଛୁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହବୁ କୋଉଥିରୁ ଦେଖିବୁ ତାର 10th ବୋର୍ଡ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ତ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି ମୁଁ ବହି ପଢି ପାରୁନି ବହୁତ କମ ସମୟ ପଢୁଛି ଏତିକି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କାରଣ ମୋ ପଢାରେ ମୁଁ ବିଜି ହେଇଗଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ମନ ରହେନି ପୁଅ ଅଛି କି କଣ କାମ ଅଛି କିଛି ମନ ରହେନି ତ ହୁଁ। ସିଏ ସେଇ ସମୟରେ ପଢା ମାନେ କରିଦବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଯଦି ପଢା ଭିତରେ ଥରେ ପଶିଗଲି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ଏବେ ଟିକେ ସମୟ କେମିତି ବନ୍ଦ ପଢୁଛି ପୁଅ କରିଛି। ବି ତମରି ଭଳିଆ ଜିଦି ଅଛି ନା କଣ ଅଛି ପଢିବାରେ? ନାଇଁ ଯେହେତୁ ତା ଛୋଟ ଛୁଆ ତାର ଜିଦି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଦେଖିକି ତାର ଜିଦି ଆସୁଛି। ମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ବି ସବୁବେଳେ ତା ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ମା ଟପର ହେଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଲାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚର। ଏମିତି ବି କୁହନ୍ତି ସିଏ ବି ଆସିକି କୁହେ ମତେ ଏମିତି ଚିଡଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତ ଭଳିଆ କରିବି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆସିକି କୁହେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଇଏ ଆସୁନି ଭିତରେ ଫେସ୍ ନ ପଶି ରହିବ ପାରୁନି ଭଲ ହେଲା। ହଁ ସେ ନିଜେ ଆସୁନି ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଁ ସେ ଜିନିଷ କଣ କରନି ଆମେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାହା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫେସ୍ ଟା ସିଏ ଦେଖିଥିବ ସେ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିଥିବ ଯେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବାର ଅଛି ସେଇ ଭଳିଆ ହିଁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ଭଳିଆ ଡେଡିକେସନ ଦବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଆପଣ ବି ସେଇ ଫେଜ୍ରେ ଆଇଛନ୍ତି କାରଣ ସିଏ ବି ଦେଖୁଥିବ ତାର ଲାଇଫର ବି ସବୁଠୁ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ଏବେର ସମୟ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା LTR ଏକ୍ଜାମ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେ ଦେଖିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଭଲ କରିବ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବ।
ଆଉ ଇଏ ତ ରହିଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସନକୁ ତ ସାରିବା ସମୟ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଅ, ମୁଁ ଯେତିକି ବିଇଡି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଛି, ମୋର ଏଜ ହେଇକି ମୁଁ ଯେତିକି ସିରିୟସ, ସେମାନେ ଫ୍ରେଶ ପିଲା ପୁରା ସିରିୟସ ଜମା ନାହାନ୍ତି ପଢାକୁ ନେଇକି। ହଁ ଖାମଖିଆଲି ଗୋଟେ କରନ୍ତି ବୋଲି ଏମିତି କରିଦଉଛନ୍ତି, ବାପା ମା ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ ର ସେଇ ପଢାର ସେ ପଇସାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ମାନେ ଫଟୋ ଉଠିବୁ, ଭିଡିଓ କରିବୁ, ବୁଲିବୁ, ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଯଦି ସେଇ ବହୁତ ନଲେଜ ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପାଠ ପଢାରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ତ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି। କିଛି କରିବ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ସିରିୟସ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁରା ଫ୍ରି ଫାଙ୍କା ପୁରା କୌଣସି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫରକ ପଡେନି। ଆଜି ଯାତ୍ରା ହେଲା ଚାଲ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବା, ଆଜି ସାଙ୍ଗର ବାର୍ଥଡେ ଚାଲ ଯିବା, ଆଜି ବାହାଘର ହେଲା ଚାଲ ଯିବା, ସେ ସବୁକୁ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦବା କଥା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛ। ତମ ମେନ୍ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତମେ ବୁଝନ୍ତିନି, ପିଲାମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ସମୟ। କାରଣ ଆପଣ ଚାହେ ପରେ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେ ସମୟ ଫେରିବନି। ଆପଣ ଚାହେ ଯେତେ କୋଟିପତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବା ଯେତେ ଅଧିକା ପଇସା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫେରିକି ଆଣିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେ ଜିନିଷ ବୁଝନ୍ତିନି। ଆମର ଲାଇଫର ଯୋଉଟା କହନ୍ତିନି ସବୁଠୁ ସହଜ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କରିବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ଆମକୁ ବୁଲିବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ, ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ, ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ କରିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଆମ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା କି? ସକ୍ସେସ୍ ତ ପାଇପାରିବାନି। ଯିବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଯେମିତି ତମେ କହିଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଛାଡ଼ିବା କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ସାର୍ ସେଇ ଛାଡିଛି ବୋଲି ମତେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ କିଛି ଜାଣୁନି, ପାଗଳଟା, ମେଣ୍ଟାଲଟା, କୌଣସି ଦୁନିଆର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣୁନି, ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ବାର ତିଥି ପର୍ବପର୍ବାଣି କିଛି ଜାଣିନି। ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ବି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଆଭଏଡ କରିକି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଏବେ ସେଇମାନେ ହିଁ କହୁଥିବେ ଯେ ଦେଖ ତାଠୁ ଟିକେ ଶିଖ କିଛି। ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସଫଳତା ନ ପାଇଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହିବେ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଏବେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ, ଆପଣ ରିଲେଟିଭ ଭିତରେ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେସନ ଏବେ ନେବାକୁ ଆସୁଥିବେ ଯେ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ପଢିବା, କୋଉ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ସାର୍ ନିହାତି ନିହାତି ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବି ଫୋନ କରିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ପଢୁଥିଲୁ, କେମିତି ପଢିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲିଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିକି ମିନିମମ୍ 8-10 ଜଣ ସିରିୟସ ହେଇକି ପଢୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଇ ଜିନିଷ ତ ଦରକାର। ହେଲା, ସେଇ ଜିନିଷ ଏବେ କିନ୍ତୁ ହଉଛି କ'ଣ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଯଦି କରିବ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତ ଛାଡ଼, ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯଦି ଭଲ ଥିବ, ଯଦି ସେ ପରିଶ୍ରମ ଠିକ୍ ସେ କରିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସଫଳତା ଦେବେ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଆଉ ତମର ଆଡା ସାଙ୍ଗରେ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ କହିଦିଅ। ସାରା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଲାଇନରେ ଥିଲି, ମତେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଠୁ ପଢିବି, କେମିତି ପଢିବି ଭଲ ଲାଗିବନି, ଭଉଣୀ କହିଥିଲା ନେଇ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପଢିଲି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ କେତେବେଳେ ମାସେ 1.5 ମାସ ପଳେଇଲା, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି। ମାନେ ମତେ ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାହୋଲ, ଅଲଗା ଦୁନିଆ, ମାନେ ଅଲଗା ନଲେଜ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମତେ ପୁରା। ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ସରିଗଲା, ମେନ୍ ପାଇଁ ଜମା ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ଓଡିଆ ବହି ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ସବୁବେଳେ ଆଡେଇ ଦିଏ। ଇଏ ଆଡେଇଲା ବେଳକୁ ଇଏ ତ ମୋ ସିଲାବସ ନୁହଁ। ମାନେ ପଢି ବି ପାରିଲିନି, ମିନିମମ୍ 8-10 ଦିନ ପଢି ପାରିଲିନି, କାରଣ ମତେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ପଢିବା ପାଇଁ। ଆ ସହିତ ମୁଁ ପୁରା ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲି, ମତେ ମାନେ ଏକା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ା ଲାଗୁନଥିଲା। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା କ'ଣ କରିବାକୁ? ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ମ୍ୟାଥ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଜିଓଗ୍ରାଫି ରବି ସାରଙ୍କର ଦେଖିଯିବି, ସେ ପୁରା ସର୍ଟ ଟ୍ରିକରେ ପୁରା ଭଲ ଦିଅନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସବୁ ପୁରା ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆର୍ଟସରେ ହେଲେ ଓଡିଆରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡିଆରେ ପଢି ଦେଇଛି 4 ବର୍ଷ, ଓଡିଆ ସିଲାବସ ସବୁ ଜାଣିଛି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମତେ ଓଡିଆକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିବ, ପଢି କିଛି ନାହିଁ। ପାରିଲିନି। ହୁଁ, ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଢି ପାଖରେ ପାରିଲିନି। ସମୟ। ଆଗକୁ ପିଜି ଫିଜି ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ଯାହା ବି କରିବେ କରିବେ, ତାଠୁ ପଢନ୍ତୁ। ଏ ପଢା ତ ସରି, ମାନେ ପଢିବାର ତ ଏଜ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେବେ ବି ପଢିପାରିବେ ଆପଣ, ଆପଣ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯେତେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ପଢିବେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଗକୁ କାମ ଦବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ତାର ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କୁହେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ପଢିଛି, ମୋର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବି କୋଉଠି ଲସ୍ ହେଇନି। ମାନେ ଯାହା ବି ପଢିଛି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢିଛି, କାମ ଦେଇଛି ଏକ୍ଜାମ ଗୁରାକରେ, ମାନେ ଆର୍ଟସ ପଢିଛି, ଓଡିଆ ପଢିଛି, କାମ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଯାଉଥିଲି, ସେଇ ପାଠ ପଢିଛି, ସେଇଗୁରା ବି କାମ ଦଉଛି। କମ୍ପିଟେଟିଭ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ନେଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ଓଟିଇଟି, ଆପଣ ନିଟ୍ ଓଏସଟି, କେତେଥର କ୍ଲିୟର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ, ହେଇଛି ମାନେ କହୁଥିଲେ? କେତେଥର କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ନିଟ୍ ସାର୍ କହୁଥିଲେ? 5 ଥର, ପାଞ୍ଚ 5 ଥର, ଥର। ବାବା। ଆଜ୍ଞା 5 ଥର ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିକି ବସିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଆ ବହୁତ ସବୁ ବଢିଆ। ହୁଏ ଜୀବନରେ। ତମେ କୌଣସି ପାଠ କେବେ ବେକାର ଯିବନି, ତମର କୌଣସି ନା କୌଣସିଥିରେ ସେ କାମରେ ଲାଗିଯିବ। ପାଠ ପଢିଛ ମାନେ ବେକାର ଯିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ସେଇ ଜିନିଷ ହବ।
ଆଉ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଏତେ ଯୋଉ ଉତାର ଚଢାव ବାଲା ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା +2 ପରଠୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏମିତି କୋଉ ମୋମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହବାର ଅଛି? କି ଇନ୍ସପିରେସନ ସେମିତି ଥିଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଲାଗିଲା କି ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ସାର୍ ଆସିଲା? ପ୍ରଥମତଃ ମୋର ଟିକେ ଲେକ୍ଚର ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ପୋଷ୍ଟ ପୁରା ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇକି ରହୁଛି, ବହୁତ କମ ବାହାରୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନାଇଁ ମାନେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ପାଇଁ ଘର କାମ କରିକି ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳିକି ସବୁଠୁ ବେଟର ହବ ଆଉ ଭଲ ପ୍ରଫେସନ ଯଦି ଟିଚର। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ କଲି 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଡିସାଇଡ କରିକି ବିଇଡି କଲି। ବିଇଡି କରିବା ପରେ ପରେ ବି ବାହାରି ପଡିଲା ଇଏ ପୋଷ୍ଟ। ପଡିଲା ତାପରଠୁ ତ ସେ ଅଟକିକି ଥିଲା, ନହେଲେ ସେତେବେଳଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ହେଇକି ରହନ୍ତାଣି ଆଉ କଣ ଅଛି। ତ ବିଏ ତ ସେସନ ଆମେ ଏମିତି ଗପିଲେ ଏମିତି ଗପୁଥିଲେ ଗପୁଥିବା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ସେ କହିଲେ ଯୋଉଠୁ ଆପଣମାନେ ବି ଶିଖିପାରିବେ। ମାନେ ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ନିଜର ପଢ଼ା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପଢ଼ିବାର ଅଛି କ'ଣ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସଫଳତା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମିଳିଛି ସେ ଜିଦ୍ରେ ମାନେ କାୟମ ରହିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତ ଏଇ ତ ରହିଲା ଆଜିର ସେସନ୍, ଏଇଠି ଆମେ ସାରିବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ସାରା ସାର୍ ଶୁଭକାମନା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗକୁ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ହେଲା, ପିଜି କରିବା ହଉ ବା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିଏଚଡି କରିବା ହଉ, ଏ ସବୁ ନାଇଁ ଜିନିଷ ସାର୍ ପିଜି କରିଛି, ମୁଁ ପିଜି ପିଏଚଡି କରିଛି କରିବା କିନ୍ତୁ ପାଇଁ ପିଏଚଡି କରିବା ଖାଲି ନୁହଁ, ମତେ ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କୋର୍ସ କରୁଥିବି ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ପଢୁଥିବି। ଯେତେ ପାରନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ଆହରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ଏବେ ତ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଭଳିଆ ଟିଚର ବନନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ହୁଅନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ହେଉଛି ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିନି, ବହୁତ ସାରା ସମାଜର ଗଢ଼େଇ ସିଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, ଆମେ ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକା, କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗଢ଼ିବେ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଯାହା ସେମାନେ ଗଢ଼ିବେ ସେଇମାନେ ଆଗକୁ ଦେଶକୁ ବି ବନେଇବେ। ତ ଏବେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତମ ଉପରେ ରହିଲା। ତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି 100% ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି କରିବ, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାକ ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଫେଭରେଟ୍ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମେ କହିବା। ନିହାତି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜିର ଏଇଠି ସେସନ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।